वंदे गुरो श्रीचरुणारविंदम गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं भुवं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातं संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजपरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभूतिपुच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदां श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुरेण स्तुतवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिनो नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसं यासां हरिकथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरुपरो हरि अभालोलोचन शम्भुर्भगवान् मदरायणि यां प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हा हा वृंदावनेश्वरी हा हा वृंदावनेश्वरी तुम्हार चरण नुपुरेर ध्वनि শুনিব কি শ্রুতি ভরি। ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী শঙ্খ চন্দ্র বললে জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন ফেরিব নয়ন ভরি। রাধে চরণ সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সৌগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে আবার সে চরণ অমৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে
নাম বলে গাইব উচ্চ স্বরে রাধে গাইব উচ্চ স্বরে আমার নামের সহিতে এমন পরাণ যাবে তো আপদ তলে যাবে তো আপদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি রাধে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে হা হা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় অপার করুণাময়ী রাধা রানী কি জয় প্রেম ভক্তি প্রদায়িনী রাধা রানী কি জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম পত্রাবলিং রচয়িতুং কুচয়ো কপলে বদ্ধং বিচিত্র কবরে নবমল্লিকাভি অঙ্গং চ ভূষয়িতুম আভরণৈধৃতাসে শ্রীরাধিকে ময়ি বিধেহি কৃপাবলোকনম। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ কৃপাভাজন করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানী কৃপারসে গঠিত তরু পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর শ্রী রাধা রস সুধানিধি নামক শ্রীগ্রন্থেতে ৩৭ সংখ্যক স্তোত্রে করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানীর নিকটে কৃপা দৃষ্টি প্রার্থনা করছেন। কেন? সেবা অভিলাষ পূরণের জন্য। এই শ্রীধাম বৃন্দাবনের কোন নিভৃত স্থানে স্ফূর্তির বিরতিতে হাহাকার সরস্বতী পাদ হারাধি 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 আর্তনাদে আর্তনাদে বৃন্দাবন মুখরিত করে তুলেছেন। আত্মেশ্বরী যেন ছুটে এসেছেন। সরস্বতী, কেন তোমার এই ব্যাকুলতা? হে রাধারানী,
বিধেহি কৃপাবলোকম, তুমি আমার প্রতি তোমার কৃপা অবলোকন করো। কেন? ধৃতাসে, আমি অত্যন্ত এক অভিলাষী হয়েছি। কি সেবা অভিলাষী হয়েছ? কিঙ্করী, না তোমার সিংহার সেবা। সেবাই তো হচ্ছে ভজনের প্রথম এবং শেষ কথা। ভজন শব্দের তাৎপর্যই হচ্ছেন সেবা। শুধু কর্তব্য বোধে নয়, দায়িত্ব বোধে নয়, যন্ত্রের মতো নয়, উল্লাসে, অনুরাগে, আনন্দে এবং প্রসন্নতা, সুখ বিধানের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিচর্যারূপ সেবা এবং প্রসঙ্গরূপা সেবা। কিঙ্করী হচ্ছেন সেবার মূরতি। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় গৌর জয় গৌর জয় নিতাই। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। সেবা প্রাণতার ঘনীভূত মূর্তি হচ্ছেন এই রাধা কিঙ্করীগণ। সাধক দশায় যদি সুতীব্র অদম্য তীব্র সেবা লালস অন্তঃকরণে না জাগে, তাহলে সিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্তি ঘটবে না। সাধক দশায় প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা অনুরাগ যত যত গভীর হবে, অদম্য হবে, ততই সিদ্ধ স্বরূপে প্রাপ্তিটি হবে অন্তরঙ্গ নিগুণ। ঠাকুর মশাই প্রার্থনার অভিলাষে হাহাকার করছে। হরি হরি আর কি এমনও দশা হব, ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব, দুহু অঙ্গে চন্দন পরাব। ঠাকুর মশাই প্রার্থনা করছেন এই দেহকে পরিত্যাগ করব। কোন দেহ? পুরুষ দেহ। পুরুষ অভিমানে পূর্ণ যে দেহ। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে জগতে যারা মাতৃরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন তারা ঠিক আছেন? বলে না, এই পুরুষ দেহ এবং এই প্রকৃতি দেহ, স্থূল পুরুষ এবং প্রকৃতি দেহ চিদরাজ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। এখানে ছাড়িয়া পুরুষ দেহ মানেই হচ্ছে যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহের অভিমান কবে ত্যাগ করব। সেটি আমি প্রকৃতি রূপধারী, নারী রূপধারী হই আর পুরুষ রূপধারী হই। এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহের যে একটা অভিমান, এই অভিমান যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃকরণে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধ স্বরূপে চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। তাই এই গোপী দেহ একটা অদ্ভুত দেহ। না বলা যাবে নারী, না বলা যাবে পুরুষ। তাই ঠাকুর মশাই প্রার্থনা করছেন যে দেহের অভিমান বিসর্জন দিয়ে কবে প্রকৃতি শব্দে হচ্ছেন সেই গোপীগণের স্বভাব বিশিষ্ট, যোগ্যতা বিশিষ্ট আমি দেহ প্রাপ্ত হব। কেন? সেবার জন্য।
অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার একমাত্র গোপীগণেরই রয়েছে, গোপী ভাবের মধ্যেই রয়েছে। তাই দুহু অঙ্গে চন্দন পরাবো, টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবকুঞ্জা হারে বেড়া, নানা ফুলে গাঁথি দিব হার। সাধক দশায় ঠাকুর মশাই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে এই সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্তির জন্য কি হাহাকার করছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত যান্ত্রিক ভজনের অভিনিবেশ পরিত্যাগ করে এই উৎকণ্ঠাময় ভজনের মধ্যে প্রবেশ করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ ভক্তি অনুশীলনের যোগ্যতাই লাভ হবে না। পীত বসন অঙ্গে পড়াইব সখী সঙ্গে, বদনে তাম্বুল দিব আর। দোহ রূপ মনোহারে হেরিব নয়ন ভরি, নীলাম্বরে রায় সাজাইয়া, নবরত্ন জরি আনে বাঁধিব বিচিত্র বেনি, তাহে ফুল মালতী গাথিয়া। এই সেবার অভিলাষটি গোপী দেহ স্বরূপে, অন্য দেহ স্বরূপে নয়। সেই দেহটি আমাদের নিশ্চিত, বিশেষত এই কলিযুগে, যে কলিযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, এই কলিযুগে জীব জন্মসূত্রেই গোপী দেহ প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে লালসা না জাগবে ততক্ষণ ওটি পাওয়া যাবে না। কিন্তু যোগ্যতা আমাদের রয়েছে। সেনারূপ মাধুরী দেখিব নয়ন ভরি, এই মনে করি অভিলাষ। সাজাবো, দর্শন করব। দর্শনে একটা চরম পরম আনন্দ আছে। চৈতন্য মহাপ্রভু ঘন্টার পর ঘন্টা, প্রহরের পর প্রহর গরুর স্তম্ভকে অবলম্বন করে পলক হারা নয়নে জগন্নাথ দেবের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আছে। কি সুখ, কি আনন্দ! সাত্ত্বিক বিকার, অশ্রুকম্প ঘর্ম জলে পরিসিক্ত হয়ে যাচ্ছে পদতল। একটা সুখ আছে, সেনা সুখ। সেনারূপ মাধুরী হেরিব নয়ন ভরি, এই মনে করি অভিলাষ। পরক্ষণে মনে হচ্ছে ঠাকুর মশাই যাচ্ছে, আমি যে অভিলাষ পোষণ করছি, এ তো অযোগ্য জনের একটা অভিলাষ। এই অযোগ্য জন কার কৃপাদৃষ্টিতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে? মনে পড়ল গোস্বামীগণ তারাই, জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ের নরোত্তম দাস। হা রূপ, হা সনাতন বলে কি অন্তরে হাহাকার জাগছে কখনো? ভজন করছি, আমার তো জাগছে না, মনেই পড়ে না রূপ সনাতনের কথা। কিন্তু চাবিকাঠিটা তো তাদের হাতে রয়েছে। কি গৌর লীলা আর কি বৃন্দাবন লীলা, চাবিকাঠিটি তাদের হাতে রয়েছে। এই জন্য তাদের জন্য আরতি হাহাকারের অপেক্ষা রয়েছে। আজকে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ অভিলাষী হয়েছেন, সেবার অভিলাষী। সেবাই তো হচ্ছে দাসীগণের একমাত্র কাম্য, আর কিচ্ছু নয়, নিরন্তর সেবা।
তাদের নিজস্ব দেহযাত্রা নির্বাহেরও কোনো চিন্তা নেই। হা রাধে, হা রাধে, কবে তুমি একটু কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করবে রাধে? আমি তোমার সর্বাঙ্গীন সিঙ্গার সেবা করবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হব। কবে সৌভাগ্য হবে? এই আরতি তো মূল প্রাণ। যখন ব্যাকুল হতে ব্যাকুলতম অবস্থা সরস্বতী পাদের রাধারানীর কৃপা দৃষ্টি পড়ল। রাধারানীর তো কৃপার অপেক্ষা রয়েছে। যেমন সখী মঞ্জরী রূপ সনাতন আদি গোস্বামীগণের কৃপার অপেক্ষা, সর্বোপরি স্বয়ং রাধারানীর কৃপার অপেক্ষা। তাই রাধারানীর কৃপাতে স্ফূর্তি আবার উদয় হয়েছে। প্রদোষ কাল উৎকণ্ঠিতা রাধারানী, সখী এখনো কোনো সংকেত এলো না। আজকে কোন কুঞ্জে কিভাবে মাধবীর সঙ্গে মিলন হবে? বাঁশিও তো বাজলো না, তাহলে কি করে অভিসারে যাব? বারবার সখীদের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন রাধারানী। এমন সময় গোবিন্দের বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রেন উতলা রাধারানী। সখী, ওই যে শ্যামের বাঁশি বেজেছে, আর বিলম্ব নয়, আর বিলম্ব নয়। রায় সাজে বাঁশি বাজে না পড়িল উল, কি করিতে কি না করে সবই হলো ভুল। রাধারানী বংশীধ্বনি শ্রবণ করে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বেরিয়ে যাচ্ছেন। একই রাধে, এইভাবে তুমি যাচ্ছ, একটু সাজতে হবে না? ও তাই তো, সাজতে হবে না, আজকে আমি নিজে নিজেই সাজব। বিভ্রম বিসারিকা সাজছেন, সখীরা দেখছেন অনুরাগের সাজা। সাজাটি বিপর্যস্ত, যথাবস্থিত নয়। কি করিতে কি না করে সবই হলো ভুল। চরণে পড়ছে ফুলমালা, নুপুর পড়ছে করকমলে। সখীরা বলছে না না, এইভাবে গেলে হবে না, কৃষ্ণ মনমোহিনী করে সাজিয়ে দিই। এইখানে কিঙ্করী পাদের সেবার ব্যাকুলতা। রাধারানীর দৃষ্টি পড়ল কিঙ্করীর প্রতি, যা সাধক উৎকণ্ঠায় সেবার অভিলাষ ঘোষণা করতে করতে ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছিলেন রাধারানীর চরণে। হা রাধে, তুমি একটু কৃপাবলোকন করো, তোমার কৃপায় পুষ্ট এই দেহটা যেন তোমার সিঙ্গার সেবায় একটু লাগে, কিন্তু কৃতার্থ হয়। তাই করুণাময়ী তাকালেন সরস্বতী পাদের দিকে। কিঙ্করী, আজকে তুমি আমাকে সাজাও, এমন ভাবে সাজাবে শ্যাম সুন্দর যেন বিমোহিত হয়ে যায়। কিঙ্করী আনন্দ আর ধরে না। কেন না, সাক্ষাৎ শ্রীজি আত্মেশ্বরের ইচ্ছা হয়েছে আমার হাতে সাজবার জন্য। কাজে আজকে আমার সমস্ত কিছুই সার্থক। সমস্ত শৃঙ্গারের দ্রব্যাদি, অলঙ্কার, বস্ত্র, প্রসাধন, তারপরে সমস্ত নানা প্রকার দ্রব্য সব সংগ্রহ করেছেন। একটি স্বর্ণ বেদির উপরে রাধারানীকে বসিয়ে নিপুণ ভাবে সাজাচ্ছেন।
গণ্ডস্থল। কিমতনুদ্রুম পল্লব তল্লাজ বৈর্ভৃতাং বিভৃতাং দ্যুতি সিধুভি মনে ময় স্তবকান স্তব কার্যঘ দিশ দলি প্রমোদ প্রমোদ প্রদান। গণ্ডস্থল সাজাতে হবে, সেখানে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র পত্রাবলী রচনা করতে হবে। প্রশস্ত এবং উজ্জ্বল লাবণ্যময় গণ্ডস্থল আমার রাধারানী। তাই রাধারানীর চিবুকটা ধরেছেন কিঙ্করী, আর ধীরে ধীরে তুলিকা নিয়ে সাজাচ্ছেন। দেখে কি মনে হচ্ছে, ও রাধে, ও রাধে, তোমার গণ্ডস্থল যেন গণ্ডস্থল নয়, তবে কি অতনু দ্রুম পল্লব, অর্থাৎ যেন কন্দর্প তরুর মণিময় স্তবক তোমার এই গণ্ডস্থল। আর এই গণ্ডস্থলে মণিময় পুষ্পস্তবক, এই স্তবকে রয়েছেন অমৃতময় মধু, আর সেই মধুই তোমার শ্যাম ভ্রমরের উন্মাদনা জাগিয়ে দেবে। আমি মনোরমভাবে সুসজ্জিত করে দিচ্ছি, আমি যেন দেখতে পাই যে আমার চিত্র বিচিত্রিত তোমার এই সুন্দর গণ্ডস্থল যেন মলিন হয়ে গেছে। প্রসঙ্গ রূপা পরিচর্যা রূপা দুই প্রকার একই সঙ্গে সেবা সাধন করছেন। যেন কন্দর্প তরুর সুপল্লব মাঝে কৃষ্ণালীর মধুপূর্ণ দ্বিস্তবক রাজে। কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সাজাচ্ছেন কিঙ্করী। এই সমস্ত গ্রন্থ শ্রবণ কীর্তন করতে গেলে আনুষঙ্গিকভাবে লীলা গ্রন্থগুলো একটু শ্রবণ কীর্তন করা থাকা দরকার, তাহলে আস্বাদন গভীর হয়। মকরিকা লিখতি মৃদু গণ্ডয়োর মকর কেতন মহাবয় দেব হাসা যমধারুণ পল্লব মর্পয়ন রসময় সময়ে হরি অর্চয়েত। সরস্বতী পাদ মৃগমধু দিয়ে কালো মিশমিশি সুগন্ধ, তাই প্রতপ্ত কাঞ্চনের মতো গণ্ডস্থল আমার রাধারানী। সেখানে নিপুণ রূপে মকরিকা অঙ্কন করছেন। মকর মানে জলে থাকে একরকম প্রাণী বিশেষ, হস্তির মতন তার মুখাকৃতি, নিচের দিকটা মৎস্যের মতো। পুরুষ হলে তাকে বলা হয় মকর, আর রমণী হলে তাকে বলা হয় মকরী। তাই নিপুণ ভাবে রাধারানী দুটি সুন্দর গণ্ডস্থলে ঘন কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধিত কস্তুরী দিয়ে মকরিকা অঙ্কন করছেন। আবার নির্নিমেষ নয়নে রাধারানীর বদন পানে চেয়ে আছে। বলতে বলতে কি যেন বলছেন, সাজাতে সাজাতে রাধারানী বলছেন, কিঙ্করী তুমি কাকে ডাকছো, কি বলছো, কার সঙ্গে কথা বলছো? না, এই যে মকরী অঙ্কন করলাম তো, এটি হচ্ছে কন্দর্পরাজের শ্রেষ্ঠ আসন, আর এখানে কন্দর্পরাজ এসে পূজা করবেন। কে পূজা করবেন, কি দিয়ে পূজা করবেন? না, অপ্রাকৃত নবীন মদন
তার অরুণ অধর পল্লবে অর্চন করবেন। অর্থাৎ সেই বিলাসের মুহূর্তগুলো কথায় কথায় ভাবে ভাবে শ্রীমতী রাধারানীর অন্তঃকরণে জাগিয়ে তুলছেন যে এমন চিত্র বিচিত্র গণ্ডস্থল প্রাণ গোবিন্দ আমার বিলাসীর প্রাক্কালে কত আদর চুম্বনে চুম্বনে আপ্লুত করে দেবে। এই হচ্ছে নিবিড় সেবা। পরে রাধা গণ্ডস্থলে মকরী আঁকিতে মকর কেতনে ডাকি লাগিলা কহিতে, হে কন্দর্প, এই পিঠে তুমি আসিয়া বসিও, কৃষ্ণাধর পল্লবের অর্চনা লইও। ওই স্মৃতিতে রাধারানী আত্মহারা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই বিলাসের কথা মনে হতেই সাত্ত্বিক বিকারে অলঙ্কৃত বিভূষিত। সেই প্রসঙ্গ বলতে বলতে সাজাচ্ছেন কিঙ্করী আর দেখছেন যে আমার প্রসঙ্গটি আমার ঈশ্বরীর অন্তঃকরণে গিয়ে আস্বাদন করাচ্ছে কিনা। দেখছেন রাধারানীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তখন স্ফীত হচ্ছেন কিঙ্করীর হৃদয়টা। হ্যাঁ, তাহলে রাধারানীর হৃদয়ে আস্বাদন হচ্ছে, তাই আনন্দে আপ্লুত চিত্ত হয়ে বিকার জেগেছে। শ্রবণ হীরকণে প্রতিবিম্বিতে নব কপল সুধা সরস রিমে চটুল লাজ ধিয়া বিবৃতাননে কিমোদিতে মুদিতে ভবতুর জড়ে। মকরী তো সুন্দর করে মকরী এঁকেছেন। কেমন এঁকেছেন না, মকরীদ্বয় বদনটা বেদন করে রয়েছেন, এমনভাবে আঁকলেন, হা করে রয়েছেন। রাধারানী বলছেন, কি আঁকলি? মকরী আঁকলাম, বদন বেদন করে রয়েছে। কেন বদন বেদন করেছে? হাসছেন, বলে তোমাকে বলবো না। না, বলতেই হবে। বলে, হে রাধে, এই যে তোমার কর্ণভূষণ রয়েছে, তো সেই কর্ণভূষণে হীরকখণ্ড রয়েছে, হিরে, সাদা হিরে। তো সেই হীরকখণ্ডের টুকরো টুকরো হীরকখণ্ডের প্রতিবিম্ব পড়েছে গণ্ডস্থলে। তার দৃশ্যটি কেমন মনে হচ্ছে, যেন হীরক প্রতিবিম্ব নয়, জলে ভাসছে সাদা ধবধবে লাজ, মানে খই। আর মকরী অঙ্কিত করে দিলাম, বদন বেদন করে আছে। কেন না, মকরীর খুব লোভনীয় আহার্য হচ্ছে কিনা লাজ, খই। তাই সে লাজকে আস্বাদন করবার জন্যই তোমার গণ্ডস্থলে এই মকরী অঙ্কিত করে দিলাম। তারা বদন বেদন করে রয়েছে। কি অদ্ভুত! তারপরে ভক্ষণ করছে তো। কি রে, ভক্ষণ করছে? কিঙ্করী বলছে, না, করছে না। করার জন্যই বদন বেদন করেছেন, কিন্তু করছে না কেন না, তাদের খুব আকাঙ্ক্ষার এই ভক্ষ বস্তু পেয়ে আনন্দে জড়তা প্রাপ্ত হয়েছে। লিখিত মকরী মুখ বেদান দর্শনে মনে হয় রাধাগণ্ড সুবর্ণ দর্পণে। কর্ণভূষা হীরা কণা বিম্বিত দেখিয়া খই ভ্রমে গ্রাসে রত বদন ও বেদিয়া। এই হচ্ছে রসের লীলা। যারা স্মরণানন্দী সাধক,
এই আনন্দে কখন তাদের সারাদিন অতিবাহিত হয়ে যেতেন তারা বুঝতেই পারতেন না। স্মরণের আনন্দ আবার স্মরণে সিদ্ধ স্বরূপে সাক্ষাতের ন্যায় সেবার আনন্দ, দুটো আনন্দের মধ্যে ভেদ নেই। এই যে সরস্বতীবাদের অন্তঃকরণে গণ্ডস্থল এবং কেশবিন্যাস আর বক্ষস্থল চিত্রিতের অভিলাষ জেগেছে, তো সেটি সৌভাগ্য পেয়েছেন, সেটি বর্ণনা করছেন। মকরের বড় কুণ্ডলতা ভৃত রগহর শ্রুতি সেবী যুগং তয় মকরিকে স্বয়মেব অতিসত্যম রসকলা সকলা সফলাস্তুবাম। কিঙ্করী বলছে, মকরী, ও মকরী, তোমাদের তো অঙ্কন করলাম, তা তোমাদের তো সঙ্গী নেই, তার সঙ্গীত তো প্রয়োজন রয়েছে। তেমন চিত্র বিচিত্র গণ্ডস্থল দর্শন করে মাধব ব্যাকুল হবেন আর ঈশ্বরীকে নিয়ে নিবিড়ভাবে আদর করে নানা প্রকার বিলাসভঙ্গি প্রকাশ করবেন। যখন বিলাসভঙ্গি প্রকাশ করবেন তখন প্রীতমের কর্ণে রয়েছে মকর কুণ্ডল, আর তোমরা হলে মকরী। তা তোমাদের তো প্রেমিক নাই, তোমরা প্রেমিকা, তো প্রেমিকের তো দরকার। তো বিলাসের প্রাক্কালে যখন গণ্ডস্থল চুম্বন করবেন, সেই সময় কৃষ্ণের মকর তোমাদের সংলগ্ন হবে, তখন তোমরা তাকে পতি রূপে বরণ করবে। এ নিবিড় এই রাজ্যের কথা নয়, পতিতে বরণ করবে, তাহলে তোমাদের প্রেম বাসনা পরিপূর্ণ হবে। শ্রাধার অনুষে মকরী যুগে করি অপদেশ, কিঙ্করী শ্রীরাধিকারে করে পরিহাস। তোমা পরে পরে যাবে কৃষ্ণের মকরে, পতি জানি ভাগ্য মানি লয় বক্ষ পরে। রাধারানী চিবুকটা ধরে এইভাবে সাজাচ্ছেন আর এক একটা করে বিলাসের স্মৃতি প্রসঙ্গ তুলে তুলে স্বামিনীকে আনন্দ দিচ্ছে। ইতি সখী গদিতাহ শ্রুতিং মম তচপলে সরসে মৃদুলে এমে, নহি তয় সদৃশ সখী মম তনু তমেহ তৎসহসা সহসা গির। রাধারানী এই কথা শুনে হেসে ফেলেছেন। হেসে বলছেন, কিঙ্করী, কি বলছিস তুই? আমার গণ্ডস্থলের মকরী ওই শ্যামের মকরাকৃতি কুণ্ডলকে প্রতিরূপে বরণ করবে, প্রেমাস্পদ রূপে বরণ করবে? না না, সেটা কখনো হবে না। কেন? ও মকর তো স্থূল কঠিন, আর আমার গণ্ডের মকরী হচ্ছেন অতি সুকমলা। সেই জন্য তার সঙ্গে কখনো মিলন সম্ভব নয়। কঠিন, সে নিরস, আর আমার মকরী হচ্ছেন সরস। এই জন্য তুমি অযথা অযথা আমার গণ্ডস্থিত মকরীকে প্রীতমের মকর কুণ্ডলের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে বলিও না। কিঙ্করীর পরিহাস শুনি রাধা কয়, মম স্থির মৃদু মকরী কৃষ্ণযোগ্য নয়। কৃষ্ণ কর্ণে শুষ্ক নিরস চঞ্চল মকর, যজ্ঞা নহে মিছে কানে পরিহাস কর।
দেখো সখী, ভালোবাসাবাসি হয় সমানে সমান, সমজাতীয় মানসিকতা, সমজাতীয় মনোবৃত্তি, সমজাতীয় ব্যবহার, তবে না হয়। তা ও হচ্ছে কঠিন আর এ হচ্ছে কোমল, কাজেই কঠিন কমলে কখনোই মিলন হতে পারে না। কিঙ্করী কিন্তু সাজিয়েই চলেছেন, আর সাজাতে সাজাতেই শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে এই প্রকার রসের কথা হচ্ছে। তাহলে কি রাধে এই মকরিদ্বয় অনুরায় থাকবে? বলে না না, তা থাকবে না। আমি বেছে বেছে আমার এই তোমার ওই প্রীতমের যে মকর কুণ্ডল, তার প্রেমিকা আমি খুঁজে বের করেছি, আমার এই মকরই নয়। পেয়েছ? কোথায়? তাদের পরিচয় কি? নিজ ভুজাঙ্গত কুণ্ডলী করুষি প্রণয়ে সায় কুণ্ডলয়োর্যুগম কঠিনয় কঠিনে নরুলতা অপুরমেত পরমেভ্য তয়া তয়। দেখো, আমার প্রীতমের কর্ণে তো কুণ্ডল, এটা পুরুষ, তাহলে স্ত্রীলিঙ্গ হবে কুণ্ডলী। তাহলে কুণ্ডলীর মিলন তো কুণ্ডলীর সঙ্গেই হয়। তা কুণ্ডলী মানে এরকম কুণ্ডল পাকানো। তা একটু ঠোকনা মেরে রাধারানী কিঙ্করীকে বলছেন, আরে ভাই, তোমার কাছেই তো আমার প্রীতমের কুণ্ডলের যোগ্য পাত্রী রয়েছে। কোথায়? না, এই যে তোমার দুটি বাহুতে অঙ্গদ রয়েছে, তো সেটা তো গোল বালা, কুণ্ডলী। ও হচ্ছে কুণ্ডল আর হচ্ছে কুণ্ডলী। তাই নিজ ভুজাঙ্গন কুণ্ডলী করুষি, তোমার নিজের ভুজস্থিত যে অঙ্গত কুণ্ডলী রয়েছে তার বক্ষে তুমি ওদেরকে স্থাপন করো। তাহলে কঠিনয় কঠিনে ননুলতা, তাহলে কঠিনে কোমলে কখনো প্রেম হয় না, কোমলে কমলে কঠিনে কঠিনে প্রেম হয়। কাজে তোমার অঙ্গটাও কঠিন আর প্রীতমের কুণ্ডলটাও কঠিন। এই জন্য তুমি তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপন করে দাও। অর্থাৎ এইখানে রাধারানী একটু অদ্ভুত রহস্য করলেন কি, যেন কিঙ্করী কে চাইছে গোবিন্দ ভোগ করুক, কিন্তু সেটি তো কখনোই সম্ভব নয়। রাধারানী চেষ্টা করেও এদেরকে পারেন না গোবিন্দ কর্তৃক সম্ভুক্তা করতে, আর গোবিন্দ তো কখনোই পারেন না। কিন্তু সখী তোর ভুজাঙ্গদ কুণ্ডলিতে কৃষ্ণ কঠিন কুণ্ডলে রাখিও সাইতে, যদি বলো কি হইবে সোহাইলে কুণ্ডলে, তাতে বলি সমদিত যজ্ঞ সঙ্গ হইলে, দোষ ছাড়ি যবে গুণ বিশেষ উদিবে, যোগা যজ্ঞ স্ত্রী লাভ হইলে চাপল্য যাইবে। এরপরে এইভাবে গণ্ডস্থলে নানা রকম পত্র পুষ্প এবং মকরী অঙ্কন করে দিলেন। অঙ্কন করার পরে এবার রাধারানীর চিবুকের দক্ষিণ ভাগেতে মৃগমদ দিয়ে একটি উজ্জ্বল বিন্দু প্রদান করলেন। দেখে কি মনে হচ্ছে? চিবুক মধ্যম অভুন্নদ বিন্দু যুগ সকর সংহৃত বান্ধব এব কিম, তিমির ডিম্বক মতঙ্কে স্বয়ং সদয়ত দয়ত বিধুর গ্রহীত। রাধারানী একটু মৃদু হেসেছেন
হাস্যমাখা মুখখানা আরো মাধুর্যমণ্ডিত করবার জন্য মৃগমদদ্বীপ বিন্দু করে দিলেন। দেখে কি মনে হচ্ছে? দেখে মনে হচ্ছে যেন রাধারানীর বদন হচ্ছেন পূর্ণচন্দ্র। তা পূর্ণচন্দ্র উদয় হলে তো অন্ধকার থাকে না, তাই চন্দ্র যেন উদয় হয়ে তিমিরকে বিনাশ করে দিলেন। দেওয়ার পরে একটি তিমিরের শাবক, অন্ধকারের বাচ্চা, বলে আহা ও তো শিশু, ওকে আর বিনাশ করব না, ওকে আমি আমার কোলের কাছেই রেখে দিই। তাই যেন ওই বিন্দুটা হচ্ছে যেন তিমিরের শাবক। তাই যেন রাধারানীর বদন চন্দ্র ইচ্ছা করে নিজের কোলে যেন স্থাপন করেছেন। হে রাধে, বলো এইরকম মনে হচ্ছে কিনা আমি যে তোমার এই চিবুকে এই বিন্দুটা দিলাম, আর এই বিন্দুকে নিয়েই আরো কত লীলা হবে। রাধারানী এবার তাকালেন কিঙ্করের দিকে, কিসের লীলা হবে? না, এই বিন্দুটা তো আমি দিলাম, কিন্তু বিলাসের প্রাক্কালে বিন্দুটা থাকবে না। থাকবে না তো আবার বিন্দুটা যথাস্থানে স্থাপিত হবে। থাকবে না আবার স্থাপিত হবে কেমন করে? বলে দেখো, বিলাসের প্রাক্কালই তো এটি অদৃশ্য হয়ে যাবে শ্যামের অধর স্পর্শে। তারপরে তুমি যখন স্বাধীন ভর্তৃকা হবে, বধূ আমি যেমন ছিলাম তেমনি করে সাজিয়ে দাও, তখন তোমাকে সাজাবে। হরি নিজ আচরে রায় মুখ মুচই কুমকুমে তনু পুনু মাঝি, অলকা তেলকা দেই স্মৃতি বনাওল চিকুরু কবরী পুনু সাজি। এইবার মৃগমদ বিন্দ একটা ওইখানে যে কিঙ্করী মৃগমদ বিন্দু দিয়েছে, তো সেটি তো চুম্বনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আবার শ্রী গোবিন্দ আমার পরিয়ে দিয়ে বলছে, দেখো দেখো রাধে, দেখে মনে হচ্ছে যে একটা স্বর্ণ কমলে একটা ভ্রমর শাবক বসেছে। আমার মনে হচ্ছে কি আমি যদি ধেনু চড়ানো রাখাল না হয়ে এমনি একটি ভ্রমর হতাম, তাহলে হেম কমলে মধুপানের জন্য চিরকাল সংলগ্ন হয়ে থাকতাম। আবার কখনো বলবেন যে রাধে, সাজানো তো তোমার দাসীদের কাজ, কিন্তু তুমি কৃপা করে আমাকে একটু যোগ্যতা দিয়ে সেবা অঙ্গীকারের সৌভাগ্য দিয়েছ। তাই আমার মনে হচ্ছে যে আমাকে তুমি একটা শ্যামা দাসীতে রূপান্তরিত করে নাও। কেন না, এই সেবাতে যে একটা অনবদ্য সুখ, এর তুলনা হয় না। চিবুকে মৃগমদ বিন্দু দিতে দিতে কিঙ্করী শ্রীমতী রাধারানীর অন্তরে এই সমস্ত লীলা স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্ছে। মৃগমদ বিন্দু দিল রাধা চিবুকে, তমহারি বিধু যেন সংহারি তমকে, পরম কারুণ্যে যেন সে তম শিশুকে আদরে ওর পেল স্থান আপনার বুকে। মধুরিমাব্ধি ভাবাস্য সুধানিত যদি হো কৃষ্ণ রুচি পৃষতঙ্কিত তদ অবগম্য স কৃষ্ণ ইমং নিজ স্বরসান রসায়ন রময় হেতু। সাজাচ্ছেন আর সাজাতে সাজাতে বলছেন, আহা হা রাধে, তোমার বদন তো নয়, এটি যেন অকলঙ্ক পূর্ণ শশী। আর এই পূর্ণ শশীতে আমি আবার একটু কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কন করে দিলাম। কেন দিলাম? কেন দিলাম?
না এটা মুদ্রা দিয়ে দিলাম। কিসের মুদ্রা? যেমন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে অনেক জিনিসপত্র এসেছে, তো তার নিজের কোনটা সেটা প্রমাণ করবার জন্য নিজের নিজের জিনিসের উপর একটা করে ছাপ দিয়ে দেয়। ওই ছাপটা দেখলে বোঝা যাবে এটা আমার, ছাপটা না থাকলে এটা আমার নয়। তাই যেন ওই চিবুকে যে মৃগমদ বিন্দুটি যেন এটা কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি, এটাই যেন ছাপ দেওয়া হয়ে গেল। এ আর অন্য কারো দিকে যাবে না, একেবারেই যাবে না। আবার কি মনে হচ্ছে? কনক কেতকী পত্র পুটি কলা পিছনু কোন যুগা নববিম্ব ভৃত বেরুচি ইয়াত্ত ভূতাদ্র কিমা ভয়াতিশয়ত শৈত স্তনয় অলিভ। এসব হচ্ছে একটা আলাদা জগৎ। এখানে ক্ষুধা পিপাসা, পারিবারিক শারীরিক মানসিক সামাজিক কোনো দায়িত্বের কর্মবন্ধন নেই, কেবল শুধু আস্বাদন মাধুর্য আর সেবা। এখানে কাম ক্রোধের যুদ্ধ নেই, এখানে লাভ লোকসানের কোনো বিচার নেই, শুধু সেবানন্দ। সাজাচ্ছেন চিবুকের বিন্দুটা দিয়ে, কত কত মনে হচ্ছে কিঙ্করী বলছে রাধে আহা দেখো, তোমার মনে হচ্ছে চিবুকটা একটু ছোচাল আর লাল টুকটুকে অধর ওষ্ঠ, আর চিবুকের ঠিক দক্ষিণ দিকে নিচেতে আমি বিন্দুটা দিয়ে দিয়েছি। দেখে মনে হচ্ছে যেন অপ্রাকৃত নবীন মদন সোনালি রঙের স্বর্ণ চাপার পাতা দিয়ে একটা ঠোঙ্গা বানিয়েছে। আমরা পাতা মুড়ি ঠোঙ্গা বানাই, ঠোঙ্গা বানিয়ে তার উপরে অধর ওষ্ঠরূপ দুটো বিম্ব ফল সাজিয়েছে, পাকা টুসটুসে বিম্ব ফল, এবং এত পাকা টুসটুসে বিম্ব ফল যে রস চুয়ে চুয়ে ঠোঙ্গার ভিতরে পড়তে পারে। তো যাতে সেই রস চুয়ে চুয়ে পড়লে নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্য একটা রসিক ভ্রমরকে আবার ওইখানে বসিয়ে দিয়েছে। রাধারানী চিবুক প্রদেশের কি অভিনব মাধুর্য! প্রত্যক্ষ যারা মহাভাগ্যবান স্মরণে এখানেই তো কখন কত দিন চলে যায়, কত ঘন্টা চলে যায়, স্মৃতি থাকে না। দেখে মনে হচ্ছে পিছনু কোন যুগ নববিম্ব ভৃত। বিন্দু দেখি মনে হয় শিল্পী যেন মদন দোনা পরি কইল বিম্ব ফল সংস্থাপন, তার নিচে বিম্ব ফল রসেরও লাগিয়া ভ্রমর শিশুকে যেন রাখে শোয়াইয়া। এর পরবর্তী আবার সাজাচ্ছেন শ্বেত করা গুরু চন্দন কুমকুময় স্তনুতরচ্ছদ পল্লব বলয় বরতনু স্তনয় রথ চিত্রয়া রুচির রুচির রত্রত তয়াঙ্কিতা। এইবার শ্রীমতী রাধারানীর পয়োধর যুগলকে সুসজ্জিত করছেন। যে পয়োধরকে প্রণম্য বলে বারবার প্রণাম নিবেদন করেছেন সরস্বতী পাল, আজকে কিঙ্করী স্বরূপে নানা প্রকার পত্র পল্লব অঙ্কন করছেন, কুমকুম দিয়ে মৃগমত দ্রাব দিয়ে। তবে দাসী রাধিকার স্তনযুগ পরি দিল শুকম লতা পাতা সুচিত্রিত করি। দৃশ্যটি কেমন হলো না, রাধারানীর পয়োধর যুগল প্রতপ্ত স্বর্ণকান্তি বিনিন্দিত,
আর তার উপরে উপরে কালো মিশমিশে মৃগমদের চিত্র বিচিত্র অঙ্কন হয়েছে। ইস, দেখে কি মনে হচ্ছে মদন চক্রবর বিনিমজ্জ কেম কলিত শৈবলক সহসুত্থিত রস সরস্বরূপ খেলই তা জয়র বকরিপু করি পুষ্করদ্দোর ভাবে। এইসব অনুভবের বস্তু সাজাচ্ছেন তো, আর একটু সরে গিয়ে দর্শন করছেন কেমন হচ্ছে, কেমন হচ্ছে, কি স্বভাব বেরোচ্ছে, কেমন মনে হচ্ছে। তা অঙ্কন করার পরে কেউ তো নেই এখানে, শুধু কিঙ্করী রয়েছেন, রাধারানী রয়েছেন। একটু সরে গিয়ে দেখে কি মনে হচ্ছে যেন রাধারানীর পয়োধর যুগল নয়, স্বর্ণবর্ণ চক্রবাক চক্রবাকী, তা যেন জলের মধ্যে ছিল। এইবার জল থেকে উঠেছে, তো যেই উঠেছে তো জলের মধ্যে কালো কালো শ্যাওলা থাকে, তা জলে ডুব দিয়ে স্বর্ণবর্ণ চক্রবাকী উঠেছে, আর তার সঙ্গে কিছু কৃষ্ণবর্ণ শ্যাওলাও তার গায়ে মেখে গেছে। মানে ওই যে মৃগমদ দিয়ে লতা পাতা ইত্যাদি অঙ্কিত করেছেন, তাই দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বর্ণ চক্রবাকের অঙ্গে যেন শ্যাওলা নিয়ে যেন উত্থিত হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে। এবং এই চক্রবাক মিথুনকে বকরিপু শ্রী গোবিন্দ আমার করপদ্মের দ্বারা নাচাবেন, বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করবেন। এটি তো হবে, রাধারানীকে বলছেন। দেখি মনে হয় রস সরোবরে যেন কাম চক্রবাক দয় ছিল নিমগ্ন, সহসা উত্থিত দেখি মুরারি মাতঙ্গ, দোহা সঙ্গে করশুণ্ডে করাইবে রঙ্গ, পেন পয়ধর পরিসর মর্দন চঞ্চল কর যুগশালী। হা রাধে, এই দৃশ্য তো গবাক্ষ রন্ধ্রে নয়ন দিয়ে দর্শন করতে পাবো। আদর করে চিবুকে একটি ঠোকনা দিলেন, যা কি বলছিস, দে সাজিয়ে দে। ওই যে প্রীতমের বাঁশি বেজেই চলেছে। মণি সরয়ে সলিন্তঙ্ক কণ্ঠত সমচিত ক্রমলম্বী ভিরুচ্চয়ী অভিমত সুদৃশ্যপি তয়ার্পিতই কুচ বিভাচ বিভাগস এ ধিতা। এইভাবে প্রথমে গণ্ডস্থল সাজানো হলো, চিবুক সাজানো হলো, রাধারানীর পয়োধর সাজানো হলো। এইবার কণ্ঠ প্রদেশে হার পরিয়ে দিলেন, বক্ষের উপর দিয়ে মণিময় হারটি দোদুল্যমান হলো। কি অদ্ভুত শোভার বিস্তার করলো। দেখি দেখি রাধে, হারটা তো পরালাম, দেখি শোভাটা কেমন হলো। আমার চোখে যদি ভালো লাগে তবে আমি সত্যি বলছি তোমার প্রীতম দেখে সুখ পাবে। তাই তাহলে দেখ তোর ভালো লাগছে কিনা। দেখছেন কিঙ্করী, কি দেখছেন, শোভাটি কেমন। কনক কম্বু বিনিশ্চিত তয়া অতনু সুর নদী সলিল অমল ধারয়া অভিশিষে চ শিব প্রতিমাদ্বয়ম কিম অঘ অঘ সংহতি সংহতি হেতবে। দেখে মনে হচ্ছে কনক কম্বু বিনিশ্রয়া অতনু সুর নদী সলিল অমল ধারয়া। কেমন শোভা হলো না। হাতটা পরিয়ে দিয়েছেন তো, আর রাধারানীর গলাতে লালচে রঙের 3টা রেখা আছে কণ্ঠে, আর তাতে গজমতির হার পরানো হয়েছে। আর হাতটা
রাধারানীর পয়োধরের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। তার শোভাটি কেমন মনে হচ্ছে না, ওই ত্রিরেখা অঙ্কিত কণ্ঠ নয়, ওটা যেন সোনা বাঁধানো জল শঙ্খ। আর এই যে গজমতির হার, এটা গজমতির হার নয়, যেন দুধ মেশানো গঙ্গা জলের ধারা। আর রাধারানীর পয়োধর যুগল যেন পয়োধর নয়, স্বর্ণ নির্মিত যেন শিবলিঙ্গ। তাই মদনকে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন মহাদেব। সেই থেকে মদনের শরীর নেই। তা পুনরায় মহাদেবকে প্রসন্ন করা যায় কিনা, তিনি প্রসন্ন হলে আমি আবার শরীরটা ফিরে পাব। এই তখন মদন করলে কি, তো যেমন তেমন জায়গায় আমি শিব পূজা করব না, ওই মহাভাব স্বরূপিণীর বক্ষকেই বেদি করব, আর বেদির উপরে শিবের প্রতীক হিসাবে দুটি জোড়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করব। তাই যেন জোড়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করে দুধ গঙ্গা জল দিয়ে শিবায় শান্তায় নম বলে পূজা করছে। কেন? শিবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। কণ্ঠে মালাটা পরিয়ে দেওয়ার পরে এই শোভা প্রকাশ পেল রাধারানীর বক্ষ প্রদেশে। এরপরে কবরী বন্ধন, ঊর্ধ্বাঙ্গ সুসজ্জিত হয়ে গেল। তার রাধারানীর কেশবন্ধন হয় 4 প্রকারে: সাজ্জুট কবরী চূড়া বেনি চ কচ বন্ধনম। এই 4 প্রকার: জুট, কবরী, বেনি আর চূড়া। তাদের ভেদ কি না, জুটো ঘটপরি ধম্মিল, অর্থাৎ ঘাড়ের নিচের দিকে ঢিলা ঢালা যে খোপা তাকে বলা হয় জুট। আর কবরী হচ্ছে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো, একটু উপরে হবে, তাকে বলা হয় কবরী। আর উঁচুতে যে কেশবন্ধন হয় তার নাম চূড়া। আর বেনি পৃষ্ঠভাগে দীর্ঘতয়া কেশগুম্ফনম। আর বেনি হচ্ছে লম্বিত করে গেঁথে সাজিয়ে দেওয়া। তা আজকে বেনি গাচ্ছেন, রাধারানী বলছেন বেনি গেঁথে দিচ্ছিস কেন, খোপাটা বাঁধবি না? বলে না না, গমন মন্থর ঘরে কবলি এরায়ে পড়ে, তাই ঝাট করি বেনির রচনা। বাঁশি তো বাজছে, আর যেই তুমি যাবে কিনা এত দৌড়াতে দৌড়াতে যাবে, তখন তোমার ওই বাঁধা কবরিটা নড়তে নড়তে খুলেই যাবে। এই জন্য বেনি বেঁধে দিলাম, যতই দৌড়াও বেনি দুলবে কিন্তু কখনো খুলবে না। তাই সুন্দর বেনি পৃষ্ঠভাগে দীর্ঘতয়া কেশগুম্ফন। এইভাবে রাধারানীর শৃঙ্গার করলে, করার পরে 12 আভরণ পরিয়ে দিলেন। দিব্য চূড়া মনেন্দ্র পুরট বিরচিতা কুণ্ডল দ্বন্দ্ব কাঞ্চি নিষ্কাশ চক্রী শলাকা যুগ বলয় ঘটা কণ্ঠভূষর বিকাশ্চ হারাস তারা অনুকার ভুজ কটক তুলা কটয় রত্নকলপ্তা স্তুঙ্গা পাদঙ্গরীয় ছবি রীতি রবি বিভূষণের ভাতি রাধা। কিঙ্করী 12 প্রকার অলঙ্কার পরিয়ে দিলেন রাধারানী। সেটি হচ্ছে কর্ণে কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চি, গলে স্বর্ণপদক, কর্ণে চক্রীদয় শলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠহার, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, বক্ষে তারাহার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে নানামণি নির্মিত নূপুর এবং পদাঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুরীয়। এই 12 আভরণ পরিয়ে দিলেন। দেওয়ার পরে
রাধারানীকে বলছেন, রাধে আমি তো আমার ভাবে সাজালাম, আমার বিচারে প্রীতমের মনের মতোই হয়েছে, কিন্তু তোমারও তো একটু বিচারবোধ আছে, এই জন্য আমি তোমাকে কেমন সাজালাম একটু আয়নাতে দেখে নাও। তাই বিনিহিত লঘু রঙ্গন মালয় মণিময় মুকুর সদৃশ অগ্রত তরুমহ লীর বাঘ অম্বদীয়তাং দ্যুতি ধূরা ভরণাভরণ বলকম। কিঙ্করী আয়নাটা সামনে ধরেছেন রাধারানী, যে আয়নাটা সামনে ধরেছেন আর আয়নাতে প্রতিবিম্বিত নিজের রূপ দর্শন করে রাধারানী একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়ে আনন্দে অনুরাগে আবেগে একেবারে টলমল করছেন। সমধুরাঙ্গ ততি দ্যুতি বিক্ষণর নত চমৎকৃতি চুম্বিত ধীর হৃদা অভিদদে বিশ্বভানু সুতা নিজ প্রিয় মায়াত মানুষে বিচিবির। নিজের প্রতিমূর্তি যখন দেখছেন, দেখে মনে মনে বলছেন, একই অননুভূত চরকুত আগত মধির মহোদতি রেশ ব্যাপী সভূত। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার এই দেহ উদ্যানে ঢল এমন অসংখ্য যৌবন কুসুম প্রস্ফুটিত হলো, কেন কেন? কথা মীমাংসে ধয়ন মধুসূদন রসমোহ মোহ ধৃতিমাশ্রয়। আহা, আমার বধূ বিনা সাজলেই অর্থাৎ সাজগোজ বিহীন আমার রূপ দেখে, আমার মূর্তি দেখে পাগল হয়ে যান, একেবারে পাগল হয়ে যান। আর আজকে কিঙ্করী অনুরাগে এমন করে সাজিয়েছে, আজকে যদি এই সিঙ্গার অবস্থায় মাধব আমাকে দর্শন করেন, তাহলে না জানি কি আনন্দের মধ্যে ডুবে যাবেন, এই ভাবছেন আর মনে মনে বলছেন রাধারানী। আর শরীরটা বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। যখন বলছেন স্বগতোক্তিতে যে মরি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অপ্রত্যাশিত এত সৌন্দর্য রাশি বিকশিত হলো, ইস, বিনা সিঙ্গারে মাধব যেখানে আমাকে দেখে আত্মহারা হয়ে যায়, আজকে কি হবেন শুনছেন কিঙ্করী। আনন্দ, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, পরিশ্রম সার্থক, তোমার মনের মতো হয়েছে এবং তোমার আত্মবিশ্বাস হয়েছে যে প্রীতম সুখ পাবে। এ আনন্দে রাধারানীর সে রোমাঞ্চিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে আনন্দের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে অনুভব করছেন, আজ আমার কিঙ্করী জন্ম জীবন সার্থক হয়েছে। এর মধ্যে স্ফূর্তির বিরতি ঘটে গেল। সে রাধারানী নাই, সেই শৃঙ্গারের গৃহ নেই, সেই বৃন্দাবনের কোন একটি নিরালা বন। আর যথাবস্থিত স্বরূপে সরস্বতী পাদ রয়েছেন। হাহাকারে হৃদয়টা বিদীর্ণ হতে শুরু করলে, হা রাধে, আবার কি তুমি কৃপাবলোকন করে আমাকে সেই সৌভাগ্য দেবে? এমনি করে তোমার দাসী প্রাণ ভরে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুসজ্জিত করে আমার এই জীবনকে আমি সার্থক করব। এই বলে হাহাকারে আর্তনাদ করতে লাগলেন। স্ফূর্তির বিরতি আবার স্ফূর্তি প্রাপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আগামীকাল আবার পরবর্তী স্ফূর্তিতে সরস্বতী পাল কি আস্বাদন করবেন মহাপ্রভুর কৃপা, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো রাধার সুধনে দিয়ে এখানেই বিশ্রাম লাভ করব।